Hi children, I welcome you for the fourth biology class. Before move on to our next topic, shall we recall our previous chapter once? Yes, what we discussed in the previous chapter, types of movement. What are they? Amoeboid movement, ciliary movement, muscular movement. So amoeboid movement is present in the amoeba. Amoeba is a unicellular organism. So with the help of pseudopodia, it is moved from one place to another place. And ciliary movement. So ciliary movement is present in paramecium. Okay, cilia is present in paramecium around the body. So it is moves from one place to another place by using cilia. Muscular movement is taken place in the higher vertebrate like cat, dog and human being. Okay, and types of joints. So fixed or immovable joint. So immovable joint means it is not possible to move from one place to another place or one portion to another portion. Example, skull box. Slightly movable joint means which is possible. The movement, very little movement is possible in this type of joint. Example, rib cage and also chest bones. Freely movable joint means easy move can be done. Easy move can be done in this type of joints. And in this freely movable joint, there are 6 different types of movement joints. What are they? Ball and socket, present in hip and shoulder. Hinge joint, present in elbow, knee and ankle. Pivot joint, present in spinal cord. Condyloid joint, present in wrist. Gliding joint, present in spinal cord. Saddle, present in thumb or shoulder. Understood? And about the synovial joint. So synovial joint, it is need because of to connect the between two bones. Okay, and consisting of a cartilage filled with the fluid known as diathesis joint. Understood? So it has 4 features. One is ligament, which is used to connect the bone to bone. Synovial fluid, it is a slippery fluid to protect the cartilage in joint. Articular cartilage means it is a glassy smooth cartilage and it is spongy that is present end of the bones. Joint capsule has 2 layers. One is the fibrous capsule, helps to strengthen the joint. Synovial membrane, which is used to secreted from synovial fluid. Okay. And in today's class, we are going to see about skeleton system, difference between exoskeleton and endoskeleton, functions of skeleton, constituents of skeleton. In that bone, cartilage, ligaments are there. Parts of skeleton, skull, vertebral column and rib cage. Okay, the first one is skeleton system. The skeleton system provides the hard structure of framework to the human body. Skeleton system supports and protects the body. It is composed of connective tissues like bones, cartilage, tendons and ligaments. So the first one is the skeleton system can be found in vertebrates. Okay, முதுகெலும்பு இருக்கிற ஒரு ஆர்கானிசம்ல தான் இந்த skeleton system பார்க்க முடியும். ஏன்னா skeleton systemங்கிறது என்னது? Collection of bones or group of bones. Okay, and it is the hardest structure of framework. Yes, and எதுக்காக இது அப்படின்னா to support and protecting the body. ஸோ அங்கங்கே இருக்கிறனால அது என்னது? மற்ற பாடி பார்ட்ஸ்க்கு சப்போர்ட் அண்ட் ப்ரொடெக்டாகவும் இருக்குது. அண்ட் skeleton system எதனால ஆனது? போன்ஸு, கார்டிலேஜ்னால் ஒரு குருத்தெலும்புன்னு சொல்லலாம். அதாவது நம்மளோட இயர்லலாம் இது இருக்கும். ஓகே, அண்டு வோக்கல் கார்டு அதிலலாம் இந்த கார்டிலேஜ் இருக்கா. அண்டு டெண்டான் அப்படிங்கிறது இது ஒரு ஃபைப்ரஸ் டிஷ்யூ. லிகமெண்ட் ஆல்சோ அ ஃபைப்ரஸ் டிஷ்யூ. So which is used to connect 2 bones or 2 cartilages. So about ligament we have studied in the last class. Yes or no? So what are the bones means you know well. Cartilage which means ஒரு சின்ன எலும்பு. ஓகேவா, அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நம்மளோட இயரில் இருக்கும். இல்லாட்டினா அந்த ஓக்கல் கார்டு இருக்கு இல்லையா, தொண்டை. ஸோ அந்த இடத்துல இந்த கார்டிலேஜ் இருக்குது. அண்ட் லிகமெண்ட் அப்படிங்கிறதும் அண்ட் டெண்டான் அப்படிங்கிறதும் ஃபைப்ரஸ் டிஷ்யூ. ஸோ லிகமெண்ட் எதுக்காக யூஸ் பண்ணது அப்படின்னா டு கனெக்ட் பிட்வீன் 2 bones. Now the difference between exoskeleton and endoskeleton. So first one is exoskeleton. So the skeleton found on the exterior layer of the body and endoskeleton, the skeleton found on inner parts of the body. ஸோ எக்ஸோனா என்னது? வெளியில். எண்டோனா என்ன? உள்ள.
அப்போது எக்ஸோஸ்கெலிட்டன்கிறது என்னது, வெளியில் இருக்கிற பார்ட்ஸ் இல்லைனா வெளியில் இருக்கிற லேயர், அவுட்டர் லேயர் ஆஃப் த பாடின்னு கூட சொல்லலாம். எண்டோ அப்படிங்கிறது என்னது, இன்னர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி. எண்டோனா உள்ள தானே, அதனால. அண்ட் exoskeleton originates from endoderm or mesoderm. Endoskeleton originates from mesoderm or ectoderm. Actually, 3 different types of layers இருக்கு. ஒன்று ectoderm, second வந்து mesoderm, third one endoderm. Okay, one second wait. The first one is endoderm, second one mesoderm, third one exoderm. Okay, endoderm, mesoderm, ectoderm. Okay, so the first one is endoderm. Outer layer is called endoderm, middle layer is called mesoderm, inner layer is called endoderm. Okay, so the outer layer is called endoderm, middle layer is called mesoderm, inner layer is called ectoderm. Inner layer is called ectoderm. Understood? Okay. So, exoskeleton எங்கிருந்து வருது அப்படின்னா, இது வந்து ஒரு அவுட்டர் லேயர் இல்லையா, எக்ஸோனாலே அவுட்டர் தானே. அப்போது அவுட்டர் லேயர் இல்லாட்டினா மிடில் லேயர். ஸோ இதிலிருந்து ஃபார்ம் ஆகிற பார்ட்ஸ் தான் என்னது, எக்ஸோஸ்கெலிட்டன் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறோம். அண்ட் எண்டோஸ்கெலிட்டன் அப்படின்னா என்னதா, இன்னர் லேயர் இல்லாட்டினா மிடில் லேயர், இன்னர் லேயர் இல்லாட்டினா மிடில் லேயர். அண்டர்ஸ்டுட்? இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், நல்லா புரியும் பாருங்கள். எக்ஸோஸ்கெலிட்டன் அப்படின்னா அவுட்டர் இல்லையா. ஸோ அவுட்டர்னா என்னது, ஸ்கேல்ஸ் ஆன் ஃபிஷ், அவுட்டர் லேயர் ஆஃப் டாட்டாய்ஸ், ஃபெதர் ஆஃப் பேர்ட்ஸ், இதெல்லாம் எக்ஸோஸ்கெலிட்டன். எண்டோனா இன்னர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி, என்னென்ன இருக்கும், லிவர் அண்டு கிட்னி, 3 விஷயந்தான். ஒன்று எக்ஸோஸ்கெலிட்டன்னா எக்ஸ்டீரியர் இல்லைனா அவுட்டர் லேயர் ஆஃப் த பாடி, எண்டோஸ்கெலிட்டன்னா இன்னர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி. எக்ஸோஸ்கெலிட்டன் எங்கேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னா எண்டோடர்ம் இல்லாட்டினா மீசோடர்ம். இதில் எண்டோடர்ம்ங்கிறது என்னது, அவுட்டர் லேயர், மீசோடர்ம்ங்கிறது என்னது, மிடில் லேயர். எண்டோஸ்கெலிட்டன் எங்கேருந்து வந்திருக்கு, மீசோடர்ம் இல்லாட்டினா எக்டோடர்ம். மீசோடர்ம்ங்கிறது என்னது, மிடில் லேயர். எக்டோடர்ம்ங்கிறது என்னது, இன்னர் லேயர். தீர்ந்துச்சா? ஓகே. அண்ட் இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ், எக்ஸோஸ்கெலிட்டனோட எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா, ஸ்கேல் ஆன் ஃபிஷ், அவுட்டர் லேயர் ஆஃப் டாட்டாய்ஸ், ஃபெதர் ஆஃப் பேர்ட்ஸ். அண்ட் எண்டோஸ்கெலிட்டன் என்னது அப்படின்னா இன்னர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி, எக்ஸாம்பிள் liver and kidney. Now functions of skeleton. It provides structure and shape to the body. Skeleton தான் இது ஒரு provide structure and shape to the body. ஸோ இது எதை சுற்றி இருக்குது அப்படின்னா இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸை சுற்றி இருக்குது. ஓகே, இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸை சுற்றி தான் இந்த ஸ்கெலிட்டன் இருக்குது. அண்ட் இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் இந்த ஸ்கெலிட்டன் இருக்குது. ஸோ இதோட போன்ஸில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா கால்சியம் அண்டு பாஸ்பரஸ். போன்ஸில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா கால்சியம் அண்டு பாஸ்பரஸ். ஸோ இது வந்து என்னது, மினரல்ஸ். ஓகே, ஸோ நம்மளோட போன்ஸ்க்கு இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட், கால்சியம். ஸோ கால்சியம் ரிச் ஃபுட்டு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா போன்ஸ் வந்து சீக்கிரமாக தேஞ்சு போகாது. ஓகே, ஸோ கால்சியம் அப்படிங்கிறது எதில் இருக்குது, நம்மளோட மில்க் ப்ராடக்ட்ஸில் அந்த கால்சியம் இருக்குது. அண்ட் ஆர்பிசி இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் போன் மேரோ. ஆர்பிசி இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் போன் மேரோ. ஆர்பிசி எங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, ரெட் பிளட் செல்லு, போன் மேரோ. போன் மேரோங்கிறது என்னது, எலும்பு மஜ்ஜை. ஓகே, ஸோ எலும்பில் தான் அந்த ஆர்பிசி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அண்ட் போன்ஸ் தான் என்னென்னா ஒரு ஸ்கெலிட்டன் சிஸ்டமோட லிவர்னால் தூக்குறது. ஓகே, தூக்கியாக இருக்குது. ஸோ எதுக்காக அப்படின்னா மஸ்குலர் ஆக்ஷன்ஸ்க்காக. ஓகே, இப்போ நம்ம போன்ஸ் மூலமாக ஸ்கெலிட்டன் சிஸ்டம் மஸ்குலர் ஆக்ஷன் எல்லாமே எப்படி ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று, இது இல்லாமல் அது இல்லை, அந்த மாதிரி. ஓகே, அண்டு மஸ்குலர் ஆக்ஷன்ஸ் மட்டுமே வந்து பாசிபிள் கிடையாது. லிகமெண்ட்ஸு டெண்டன்ஸ் இல்லைன்னா நம்ம சொல்லணும் இருக்கோம் இல்லையா, லிகமெண்ட்ஸ் அண்ட் டெண்டன்ஸுங்கிறது வாட் ஆர் they are a fibrous tissue. Okay, ligaments only it is used to connect bone to bone. Okay va, so புரிஞ்சுதா? ஸோ ஸ்கெலிட்டன் அப்படிங்கிறது என்னது, gives structure and shape to the body. It surrounds the internal organs of the body. Calcium and phosphorus are the minerals which is stored in the bones. RBC is produced in bone marrow. The bones of the skeleton system act as a lever for muscular actions. Bones, skeleton system, muscular action எல்லாமே ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று இல்லைனாலும் இன்னொன்று ஃபங்க்ஷன் ஆகாது. ஸோ எல்லாமே என்ன தான், இம்பார்ட்டண்ட் தான். அண்ட் மஸ்குலர் ஆக்ஷன்ஸ் இது எல்லாமே இருந்தாலும் இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது,
ligaments and tendons. So ligaments and tendons means they are the, what are they? They are a fibrous tissue. They are fibrous tissue, and ligament is used to connect bones to bones. Understood? Yes. Now constituents of skeleton. So what are involved in skeleton? So human skeleton consists of bones, cartilage and ligaments. So bones means what? It is the hardest part of skeleton. Cartilage, it is used to support and connecting the structure and does prevent from shock also. And ligaments means it is binds the bones to bones together. Understood? Now bones. So bone is the hardest part of skeleton system. It stores mineral. Calcium is the important mineral for bones. Okay. So bone la இது வந்து ரொம்ப hardest bone na என்னது எலும்பு தானே. So okay. So போனுங்கிறது hardest part of the skeleton system. இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா மினரல்ஸ் இருக்குது. அண்டு இம்பார்ட்டண்ட்டான போனுக்கு தேவைப்படுற இம்பார்ட்டண்ட்டான மினரல் எது? கால்சியம். ஓகே. அண்ட் இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா 4 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் போன்ஸ் இருக்குது. என்னென்ன? லாங் போன், ஷார்ட் போன், ஃப்ளாட் போன், இர்ரெகுலர் போன். ஸோ இதில் லாங் போனுங்கிறது என்னது? ஆர்ம்ஸ் அண்டு லெக்ஸ். நம்மளோட லாங் அண்ட் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் போன் எது? டை போன் இல்லாட்டினா ஃபெமர். ஓகே. ஸோ லாங்கஸ்ட் போன்ஸ்னால் நம்மளோட ஆர்ம்ஸ் அண்ட் லெக்ஸ். ஸோ அங்கே தான் என்ன இருக்குது? லாங்காக போன்ஸ் வந்து ரொம்ப நீளமாக இருக்குது. அண்ட் ஷார்ட் சின்ன போன்ஸ் அப்படின்னா எங்கெங்கே இருக்குது? ரிஸ்ட்டு, ஆங்கிள் அண்டு வெர்டிப்ரல் காலம். ஸோ அங்கெல்லாம் என்ன இருக்குது? சின்ன குட்டையான போன்ஸ் இருக்குது. ஃப்ளாட்டுனா அப்படியே தட்டையான போன், அப்படியே ஃப்ளாட்டாக. அது எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஸ்கல், ரிப்ஸ், ஷோல்டர், ஹிப்பு. ஸோ அங்கெல்லாம் என்னது? ஃப்ளாட் போன்ஸ் இருக்குது. இர்ரெகுலர் போன்ஸ் அப்படின்னா போன்ஸ் வந்து ஒரு ப்ராப்பரான அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இருக்காது. எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்பைனல் கார்டு, வெர்டிப்ரல் காலம், பேலண்டைன் nasal cavity and hyoid. Hyoid HYOID, hyoid. ஓகே. ஸோ பேலட்டைன் அப்படின்னா நம்மளோட சாஃப்ட் பேலட் அண்டு ஹார்டு பேலட், அங்கே இருக்கிற போன்ஸ் தான். நேசல் கேவிட்டி அப்படின்னா நம்மளோட மூச்சு வழியாக அந்த மூச்சு போகிற பாதை இருக்குல்ல, வழி இருக்குல்ல, ஸோ அங்கே இருக்கிற போன்ஸும் இர்ரெகுலர் போன்ஸ். ஹயாய்டு அப்படின்னா நாக்கு கடியில் இருக்கிற எலும்பு, ஸோ அதுவும் என்னது? இர்ரெகுலர் போன்ஸ். ஓகேவா? ஓகே. அண்ட் இந்த இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா கார்டிலேஜ் அண்டு லிகமெண்ட் இருக்குது. ஸோ கார்டிலேஜோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா போன்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் அண்ட் ஷாக்கில் இருந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக. லிகமெண்ட்ஸோட ஒர்க்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஸ்டெபிலிட்டியை கொடுக்கறதுக்காக, இல்லாட்டினா ஒரு சாலிட் ஸ்ட்ரக்சரை கொடுக்கறதுக்காக தான் இந்த லிகமெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ போன்ஸில் வந்து போன்ஸ்னால் என்னது? ஒரு ஹார்டஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த பாடி தான் போன்ஸு. அண்ட் இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நமக்கு போன்ஸ்க்கு தேவைப்படுற மினரல் எது அப்படின்னா கால்சியம். கால்சியம் வந்து ஒயிட் இன் கலர். ஸோ நீங்கள் ஒயிட் ரிச் ஃபுட் எது எடுத்தாலும் உங்களோட போன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும். ஓகே. கால்சியம் ரிச் ஃபுட் எதில் கிடைக்கிது அப்படின்னா உங்களோட டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸில் கிடைக்கிது. ஓகே. அண்ட் இந்த போன்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா 4 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் போன்ஸ் இருக்குது. ஒன்று லாங் போன்ஸ், இன்னொன்று ஷார்ட் போன்ஸ், ஃப்ளாட் போன்ஸ், இர்ரெகுலர் போன்ஸ். லாங் போன்ஸ்னால் ரொம்ப லாங்காக இருக்கும். எங்கள் நம்மளோட லெக்கு, ஆர்ம்ஸு, கை, ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப நீளமாக இருக்குது இல்லையா? ஸோ அது. அண்ட் ஷார்ட் போன்ஸ் ரொம்ப சின்ன சின்ன போன்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னா ரிஸ்ட், ஆங்கிள், வெர்டிப்ரல் காலம். அண்ட் ஃப்ளாட் போன்ஸ் ஃப்ளாட்டாக இருக்கிறது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஸ்கல்லில். ஓகே. அண்ட் இர்ரெகுலர் போன்ஸ் அப்படின்னா என்னது? ஸ்பைனல் கார்ட், வெர்டிப்ரல் காலம், பேலட்டைன் அப்படின்னா உங்களோட சாஃப்ட் பேலட் அண்டு ஹார்ட் பேலட். சாஃப்ட் பேலட்னா இது உங்களோட நாக்கு கிட்ட கீழே நாக்கை வச்சு கீழே டச் பண்ணும்போது உதட்டுக்குள்ளே சாஃப்டாக இருக்கா? ஸோ அதுக்கு பேர் தான் என்னது? சாஃப்ட் பேலட். அதே நாக்கை வச்சு வாய்க்கு மேலே வாய்க்குள்ளேயே மேலே டச் பண்ணிங்கன்னா ஹார்டாக இருக்கா? ஸோ அதுதான் என்னது? ஹார்ட் பேலட். ஸோ இங்கே இருக்கிற போன்ஸ் வந்து இர்ரெகுலராக இருக்கும், ஒரு ப்ராப்பர் ஷேப்பு இருக்காது. அண்டு நேசல் கேவிட்டி அப்படின்னா உங்களோட மூச்சு செல்லும் வழி. அண்டு ஹையாய்டு அப்படின்னா நாக்கு கடியில் இருக்கிற எலும்பு. ஸோ இதெல்லாம் என்னது? இர்ரெகுலர் போன்ஸ். அண்ட் இதில் கார்டிலேஜ் அண்டு லிகமெண்ட்ஸ் இருக்குது. கார்டிலேஜ்னால் என்னென்னா இதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா போன்ஸை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக அண்ட் ஷாக்கில் இருந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக. லிகமெண்ட்ஸ்னால் என்னென்னா ஒரு போனோட ஒரு ஸ்டெபிலிட்டினா ஒரு ஸ்ட்ராங்காக இல்லை ஒரு சாலிடாக அப்படியே வச்சுக்கிறது என்னது? லிகமெண்ட்ஸ். நவ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் skeleton. So they are
three different parts of skeleton. What are they na? Skull, vertebral column, rib cage. So these are comes under axial skeleton. Skull, vertebral column, rib cage are under axial skeleton. ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன படிக்கலாம் அப்படின்னா ஸ்கல்லை பற்றி படிக்கலாம். ஸோ ஸ்கல் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா 22 போன்ஸ் இருக்குது. ஸ்கல்லில் எவ்வளோ இருக்குது? 22 போன்ஸ் இருக்கா? இதில் 8 போன்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும் அண்ட் 14 போன்ஸ் தான் அங்கங்கே ஃபேஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்காக ரீசனாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ ஸ்கல்னா என்ன? ஸோ ஸ்கல் இஸ் த ஹார்டஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் and it is made up of 22 bones, out of which 8 bones are formed for skull, 14 bones are formed for face. So in the face liye lower jaw is movable whereas upper jaw is not movable. The movable joint is supported by muscles and ligaments. Skull is placed on the top of the backbone. Okay va? So skullங்கிறது hardest structure. skullங்கிறது hardest structure. இதில் வந்து 22 போன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதில் 8 போன்ஸ் வந்து ஸ்கல் உருவாகிறதுக்கு காரணமாக இருக்குது அண்ட் 14 போன்ஸ் வந்து ஃபேஸ் அப்படியே அதோட அந்த 14 போன்ஸ் வந்து அப்படியே ஃபேஸ் உருவாகிறதுக்கு காரணமாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா லோவர் ஜாவை நம்மளால் மூவ் பண்ண முடியும். கீழே தாடை இருக்குல்ல, அந்த வாய்க்கு கீழே இருக்கு இல்லையா? ஸோ கீழ் பகுதியை வந்து நம்மளால் மூவ் பண்ண முடியுது. பட் ஆனால் மேல் பகுதியை வந்து நம்மளால் மூவ் பண்ண முடியலை. அண்ட் இந்த மூவபிள் ஜாயிண்ட் வந்து எதை சப்போர்ட் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னா மசில்ஸ் அண்டு லிகமெண்ட்ஸ் தான். ஓகே, மசில், லிகமெண்ட்ஸ், கார்டிலேஜ், ஸோ இதெல்லாம் இருந்தால் தான் போன்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது? ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அண்டு மஸ்குலர் ஆக்ஷனும் நடக்கும். எல்லாமே வேணும். ஓகே, அண்ட் ஸ்கல் எங்கே இருக்குது? டாப் ஆஃப் த பேக் போன், நம்மளோட ஹெட்டுக்கு மேலே. ஓகே, அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் vertebral column. So vertebral column, it is also known as spinal cord or backbone. வெர்டிப்ரல் காலம் என்ன சொல்லலாம்? ஸ்பைனல் கார்டு இல்லைன்னா பேக் போன் அப்படின்னு சொல்லலாம். இட் சப்போர்ட் த அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த பாடி. இது வந்து எங்கே இருக்குது? அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த பாடியில் தானே இருக்குது. ஓகே, அண்ட் சிங்குலர் ஃபார்ம் ஆஃப் வெர்டிப்ரல் காலம் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வெர்டிப்ரே. அண்ட் இந்த வெர்டிப்ரல் காலம் இருக்கிற ஆர்கனிசம்ஸ் என்ன சொல்லுவோம்? வெர்டிப்ரேட்ஸ். ஓகே, வெர்டிப்ரேட்ஸ். ஸோ இதில் வந்து 7 cervical வெர்டிப்ரே இருக்குது, 12 lumbar vertebrae இருக்குது, 5 fused sacral and 3 fused coccygeal vertebrae. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது. அண்ட் இதோட பிக்சர்ஸும் தெளிவாக இருக்குது. கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஒவ்வொரு விதமான இந்த வெர்டிப்ரேக்கு ஒவ்வொரு விதமான ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது. அண்ட் இந்த வெர்டிப்ரல் காலம் எங்கேருந்து எங்கே வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்னா அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த பாடி தானே. ஸோ ஸ்கல்லில் இருந்து ஹிப் போன் வரைக்கும் ஜாயின் பண்ணுறது என்னது? இதோட வெர்டிப்ரல் column. Understood? So vertebral column also known as spinal cord or backbone. It supports the upper part of the body. The singular form of vertebral column is known as vertebrae and it is consist of 7 cervical vertebrae, 12 lumbar vertebrae, 5 fused sacral and 3 fused coccygeal vertebrae. So vertebral column எங்கிருந்து எது வரைக்கும் இருக்குது? ஸ்கல்லில் இருந்து ஹிப் போன் வரைக்கும் இருக்குது. எங்கிருந்து இருக்குது? ஸ்கல்லில் இருந்து ஹிப் போன் வரைக்கும் இருக்கு. ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் வெர்டிப்ரல் காலம். எஸ், இது வந்து என்ன பண்ணுது? ஸ்பைனல் கார்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது, சப்போர்ட்ஸ் த ஹெட். எஸ், ஹெட்டில் இருந்து வரனால ஹெட்டையும் அதை சப்போர்ட் பண்ணுது. அண்ட் இது அட்டாச்மெண்ட் ஃபார் த ரிப்ஸ். எஸ், பேக் போனில் இருந்து அப்படியே அது அட்டாச் ஆகி தான் ஃப்ரண்ட்டில் நமக்கு ஒரு கர்வ் மாதிரி கிடைக்கிது. எதை பொறுத்த வரைக்கும்? ரிப் கேஜை பொறுத்த வரைக்கும். அண்ட் இட் ப்ரொவைட்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட் டு pectoral and pelvic girdle. ஸோ பெக்டோரல்னா என்னென்னா ஷோல்டர். எஸ், ஸோ வெர்டிப்ரல் காலம்ல இருந்து தான் ஷோல்டர் டிவைட் ஆகுது. அண்ட் பெல்விக் அப்படிங்கிறது வெர்டிப்ரல் காலத்தோட எண்டில் தான் என்னது? ஹிப்பு டிவைட் ஆகுது. ஸோ இதான் இதோட என்னது? ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் வெர்டிப்ரல் காலம். அண்ட் இட் ப்ரொவைட்ஸ் மூமெண்ட் ஃபார் த skeleton. எஸ், ஒரு ஸ்கெலிட்டனில் இருக்கிற மூமெண்ட்டுக்காகவும் இந்த வெர்டிப்ரல் காலமை இது யூஸ் ஆகுது. இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் வாக்கிங் அண்ட் ஸ்டாண்டிங் எரெக்ட் வித் கரெக்ட் போஸ்டர். எஸ், ஸோ வெர்டிப்ரல் காலம் இல்லைன்னா நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது? ஒரு கரெக்டான போஸ்டர் நமக்கு கொடுக்க முடியாது இல்லையா? ஸோ அமீபா மாதிரி. ஸோ அமீபாக்குன்னு ஒரு கரெக்டான ஷேப் கிடையாது, கரெக்டான போஸ்டர் கிடையாது. ஸோ நமக்கு இருக்குது அப்படின்னா வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் வெர்டிப்ரல் காலம். ஸோ வெர்டிப்ரல் காலமோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன? இட் ப்ரொடக்ட்ஸ் த ஸ்பைனல் கார்ட், இட் சப்போர்ட் த ஹெட், it serves as an attachment for the ribs, it provides support to pectoral and pelvic girdle. Pectoral means shoulder, pelvic means hip bone, and it provides movement for the skeleton.
It helps in walking and standing erect. எரெக்ட்னா கரெக்ட் பொசிஷன், அப்படியே உட்காரும்போது கரெக்டாக உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, டேபிள் முன்னாடி. இப்போ யார் கூடயாவது நீங்கள் பேசுகிறீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்டாக நின்று பேசுனீங்கன்னா அப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கிற மரியாதை வேறு. அண்டு கொஞ்சம் சாஞ்சிட்டு ஆடிட்டு கால் ஒரு மாதிரி செஞ்சுட்டு, ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஒருத்தர்கிட்ட பேசுகிறோம் அப்படின்னா கரெக்டாக ஒரு இடத்துல நின்று கரெக்டாக பேசணும், நேராக நின்று பேசணும், கண்ணை பார்த்து பேசணும். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் என்னது, இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் vertebral column. And now the third portion of axial skeleton is rib cage. Understood? So skull, vertebral column, rib cage are comes under axial skeleton. So the third part of axial skeleton is rib cage. Rib cage is the cone shaped structure. Rib cage is the cone shaped structure made up of 12 pair of ribs. In this right side 12 pair, right side 6 irukku, left side 6 irukku. So 12 pair. Ribs are attached to vertebrae at back which curved around to form cage. Yes. So ribs வந்து இப்போ தான் சொன்னோம் இல்லையா vertebral columnல இருந்து. ஸோ அது அப்படியே ரிப்ஸாக அட்டாச் ஆகி அது அப்படியே ஃப்ரண்ட்டில் வரும்போது ஒரு கர்வாக மாறிடுது. ஸோ இந்த 12 பேரில் 10 வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரெஸ்ட் போன்ஸ்க்காக ஜாயின் ஆகிருக்கு. அண்டு 2 பேர் வந்து ஃப்ரீயாக அந்த கீழே லாஸ்ட் அந்த 12ன்னு எழுதியிருக்காங்க இல்லையா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு 10 வந்து மேலே அட்டாச் ஆகிருக்கு. ஓகே, பிரெஸ்ட் போன்ஸ் இல்லைனா செஸ்ட் போன்ஸ்க்காக அட்டாச் ஆகிருக்கு. அந்த 11 and 12 மட்டும் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஃப்ரீயாகவே இருக்குது. ஓகே, அண்ட் இதில் ப்ரீத்திங் ப்ராசஸ்க்காக இந்த ரிப்ஸ் வந்து என்ன ஆகும்னா அப்பப்போ கான்ட்ராக்ட் ஆகி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும், அதாவது விருங்கி சுரியும். ஓகேவா, ப்ரீத்திங் பண்ணும்போது. அண்ட் ரிப் கேஜ் ஆல்சோ ப்ரொடெக்ட்ஸ் த லங்ஸ், heart and some part of the liver. Okay, rib cage is also protect heart, lungs and some part of the liver. And இன்னொரு விஷயம், ஒரு சின்ன ஒரு க்யூட்டான பெயின் நீங்கள் வந்து அப்சர்வ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து திடீர்னு எந்திரிக்கும் போது ஒரு மாதிரி சுளுக்கிற மாதிரி இல்லை ஒரு கூசுகிற மாதிரியான ஒரு பெயின் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ஆர்த்ரிட்டிஸ். அதுக்கு பேர் என்னது ஆர்த்ரிட்டிஸ். ARTHRITIS. Understood? Okay. So what we discussed in today's class, we have discussed about skeleton system. So what do you mean by skeleton system? So skeleton system is the hardest structure of framework and it is supports and protects the body. It composed of bones, cartilage, tendon and ligaments. So இதில் போனுங்கிறது தெரியும், cartilage அப்படிங்கிறது to protect the bonesக்காக present ஆயிருக்கு, tendon and ligaments அப்படிங்கிறது fibrous tissue. ஸோ இதில் வந்து போன்ஸ் டு போனை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ligaments வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, அண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எக்ஸோஸ்கெலிட்டன் அண்ட் எண்டோஸ்கெலிட்டன். ஸோ எக்ஸோஸ்கெலிட்டன் அப்படிங்கிறது அவுட்டர் லேயர் ஆஃப் த பாடி, எண்டோஸ்கெலிட்டன் அப்படிங்கிறது இன்னர் பார்ட் ஆஃப் த பாடி. எக்ஸோஸ்கெலிட்டன் எங்கேருந்து வரும் அப்படின்னா எக்டோடர்ம் இல்லாட்டினா மீசோடர்ம், அதாவது அவுட்டர் லேயர் இல்லாட்டினா மிடில் லேயர். எண்டோஸ்கெலிட்டன் எங்கேருந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்னா மிடில் லேயர் இல்லாட்டினா இன்னர் லேயர். ஓகே, அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் எக்ஸோஸ்கெலிட்டன் அப்படிங்கிறது என்னது, அவுட்டர் அந்த ஃபெதர், விங்ஸ், ஃபின்ஸ், ஸோ இதெல்லாம் தான். அண்ட் எண்டோஸ்கெலிட்டன் அப்படிங்கிறது என்னது, இன்னர் பார்ட் ஆஃப் த பாடினா லிவர், கிட்னி இந்த மாதிரி. ஓகே, லங்ஸு, ஸோ இந்த மாதிரி சொல்லலாம். அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்கெலிட்டன், ஸோ என்னென்ன, ப்ரொவைட் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஷேப் டு த பாடி, இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக இருக்குது. அண்ட் அதில் வந்து எது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ், போன்ஸ் எதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னா கால்சியம் அண்ட் பாஸ்பரஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் இந்த போன்ஸ் அண்ட் மஸ்குலர் ஆக்ஷன்ஸ், ஸ்கெலிட்டன் சிஸ்டம், ஸோ இதெல்லாமே ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று, ஸோ ஒன்று இல்லைனாலும் வேறு ஒன்றும் கிடையாது. அண்ட் லிகமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது மசில் டு போனை அட்டாச் பண்ணுது, டெண்டானுங்கிறது போன் டு போனை அட்டாச் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ லிகமெண்ட்டுங்கிறது என்னது, மசில்ஸ் டு போன்ஸ், டெண்டான் அப்படிங்கிறது போன் டு போன். எங்கேயுமே நம்ம சொல்லியிருக்க மாட்டோம். ஓகே, இப்போ சொல்கிறேன். ஸோ லிகமெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னது, மசில்ஸ் டு போன், டெண்டானுங்கிறது போன் டு போன். அண்ட் கன்ஸ்டிடியூவன்ஸ் ஆஃப் ஸ்கெலிட்டன், ஸோ இதில் வந்து 3 இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்ஸ் இருக்குது. என்னென்ன, போன், கார்டிலேஜ், லிகமெண்ட்ஸ். ஸோ போன்ஸுங்கிறது ஹார்டஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்கெலிட்டன், கார்டிலேஜுங்கிறது connecting and supporting the structure and it is used to prevent from the shock. ligaments அப்படிங்கிறது என்னது, ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று பைண்ட் பண்ணுறது, அதாவது மசில் டு போனை அட்டாச் பண்ணுறது. அண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்கெலிட்டன், ஸோ ஸ்கல். ஸோ ஸ்கல்லில் எவ்வளோ போன்ஸ் இருக்குது, 22 போன்ஸ் இருக்குது.
இதில் 8 வந்து ஸ்கல் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காகவும் 14 வந்து ஃபேஸை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காகவும் இருக்குது. வெர்டிப்ரல் காலம் அப்படிங்கிறது நிறைய டிஃப்ரெண்ட்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் கிட்டத்தட்ட 27 டைப்ஸ் ஆஃப் வெர்டிப்ரேவை பார்த்துருக்கோம். அண்ட் இது வந்து எங்கள் ஹிப்பு அண்ட் ஷோல்டர் இது எல்லாத்த கூடவும் ஜாயின் பண்ணுது. அண்ட் இட் சப்போர்ட் த அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த பாடி. அண்ட் இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் வெர்டிப்ரல் காலம்னா என்னென்னா, ஸோ இது ஜாயின்டு வித் த ஸ்கல் அண்ட் ஆல்சோ ஹிப் போன் இல்லையா. ஸோ ஹிப் போன்னா இது வரைக்கும் வரும். பெக்டோரல் பெக்டோரல் கிரிடல் அப்படிங்கிறது ஷோல்டர் போன், பெல்விக் கிரிடல் அப்படிங்கிறது ஹிப் போன். ஸோ அது வரைக்கும் இந்த வெர்டிப்ரல் காலம் வந்து ஜாயின் ஆகுது. ரிப்கேஜ்னா என்னது, இது வந்து கோன் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இதில் வந்து 12 பேர் ஆஃப் ரிப்ஸ் இருக்குது. இதில் 10 பேர் வந்து பிரெஸ்ட் போன்ஸ்லையும் 2 பேர் வந்து ஃப்ரீயாகவும் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இந்த ப்ரீத்திங் ப்ராசஸ் டைமில் அது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, இந்த ரிப்ஸ் வந்து கான்ட்ராக்டட் அண்டு எக்ஸ்பேண்டட், அதாவது சுருங்கி விரியும். ஓகே, ரிப் போன்ஸுங்கிறது என்னது, சுருங்கி விரியும். ஓகே, அண்ட் இது அப்படியே பேக் போன்லேருந்து அப்படியே ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு கர்வ் மாதிரி கொடுத்து அட்டாச் ஆகிருக்கும். ஓகே, ஸோ ஒரு க்யூட்டான பெயினை பற்றி சொன்னோம் இல்லையா. ஸோ அதோட நேம் என்ன, ஆர்த்ரிட்டஸ். அண்ட் லாங்கஸ்ட் அண்ட் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் போன் வந்து டை போன் ஆர் ஃபெமர், FEMUR ஃபெமர். அண்ட் ஷார்ட்டஸ்ட் போன் அப்படின்னா ஸ்டேப்ஸ் ஆர் இன்னர் இயர். Okay children, I hope you understood our class well. Thank you so much. Complete your worksheet, complete your home test questions. Thank you.